بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فہیم عباس اور میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے۔ آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اور یقیناً آج کے دن کا آپ ایک اچھا سا سٹارٹ بھی لے چکے ہوں گے، اور آئیے آج کے شو کا بھی سٹارٹ لیتے ہیں۔ اس میں موسم کی بات کی جائے نا تو آج کراچی کا موسم پھر کل کی طرح بڑا خوشگوار ہے، اور پنجاب میں تو کچھ علاقوں میں اچھی کہیں تو اچھی خاصی اور کہیں تھوڑی بہت بارش بھی ہوئی ہے، ماڈریٹ بارش ہوئی ہے۔ ہم لوگ بارش کو فی الحال ترستے ہیں، لیکن جب ہوتی ہے تو پھر اس سے بچتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ رمجھم برسات ضرور کریں، لیکن ان تمام لوگوں کے لیے جو بیچارے جن کے لیے زحمت بن جاتی ہے ان کے لیے تھوڑا سا ہمارے دل ضرور کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن ایون دو اس کے ساری صورتحال کے علاوہ سڑکوں کے اوپر پانی نہ جمے اور سڑکوں پہ پانی کھڑا ہونا تو شہریوں کو اس سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا اور پتہ ہے اس میں وہ علاقے کتنے اچھے ہوتے ہوں گے جہاں تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی رہتی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں ہمارے ملک کے علاوہ آپ بہت سارے ٹراپیکل جو کنٹریز ہیں آپ ان میں دیکھیں، وہ اگر ٹائم بتاتے ہیں نا کہ 11:15 پہ بارش ہوگی تو ایگزیکٹ 11:15 پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں 20 منٹ پہ رک جائے گی تو رک بھی جاتی ہے۔ رک جائے گی۔ ہمارے ہاں تو ہم سارا سال بارش، خاص طور پہ کراچی کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم لوگ سارے پہلے بارش کو ترس رہے ہوتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے پہلے شکر کرتے ہیں اور پھر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ بارش ختم کر دے کسی طرح، کیونکہ اتنا برا حال ہو جاتا ہے سڑکوں کا۔ اور خیر اس دفعہ تو سڑکوں پہ جو بارشوں کا نظام تھا اس کو بہتر کرنے کے لیے، نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ بارشوں سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے۔ پروسیس چل رہا ہے نا، وہ ہو نہیں سکتا کہ بارشوں سے پہلے اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے نا اس پہ تھوڑا سا ریلائی کرنے کو ذرا دل کم چاہتا ہے۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی گوگل سے دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اوکے، تو عظمیٰ آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ کیا ہے؟ نیوز آف دی ڈے کے بارے میں بتائیے ہمیں۔ نیوز آف دی ڈے کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہم تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہے فیاض الحسن چوہان، جو کہ میڈیا ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے، انہوں نے کل پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ بات کی اور پارٹی کے اوپر کچھ الزامات بھی لگائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پارٹی سے انہوں نے سب سے پہلے تو چھوڑنے کا اعلان کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے پارٹی قیادت کو یہ بار بار سمجھایا کہ عدم تشدد کی سیاست نہیں چلے گی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی نہیں مانی۔ اور ساتھ ساتھ جو شیریں مزاری ہیں انہوں نے بھی نہ صرف پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا بلکہ انہوں نے سیاست سے ہی علیحدگی کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجوہات جو انہوں نے بتائی ہیں وہ کچھ ذاتی وجوہات ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ جب 12 دن کے لیے قید میں تھی تو اس سے ان کو ایک مینٹل ٹراما ہوا ہے، ان کی طبیعت کافی خراب رہی ہے، اور خود شیریں مزاری کی اپنی جو صحت ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ اب نہیں چاہتی کہ وہ سیاست کا حصہ بنے۔ جی، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ رہی ہیں وہ، اور سیاست کو بھی چھوڑ رہی ہیں۔ اچھا، یہ ہماری جمہوریت کے لیے ایٹ لیسٹ یہ اچھا ماحول نہیں ہے، یہ بھی ماہرین کہہ رہے ہیں، اور یہ کچھ بڑی وکٹیں گرنے کے بعد جو ہے وہ میچ کا پانسا تھوڑا سا پلٹا ضرور ہے، مگر عمران خان صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا اور کھیلوں گا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا فہیم، لیکن دیکھیں اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ فلو میں چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مصنوعی ہوتی ہیں، جو دکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ باتیں کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پارٹی کا جو ایک اسٹرینتھن ہے، جو پارٹی جتنی اسٹرینتھن ہے اتنی رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایک زبردستی کی سیاست کی جا رہی ہے، اور کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے اگر شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی جائے تو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ ریومرز آ رہی تھیں کہ جی انہوں نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج 24 مئی ہے اور 24 مئی کو رنگیلا صاحب کی برسی ہوتی ہے۔ بہت ہی سینئر اداکار تھے، آج ان کی 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے حوالے سے ہم کیا بات کریں، 600 سے زائد فلموں میں انہوں نے کام کیا، اور جو ان کا مزاحیہ ایکسنٹ تھا، جو ان کا مزاحیہ ایک جانرا تھا، وہ اتنا آؤٹ اسٹینڈنگ تھا کہ لوگوں میں جو ان کی مقبولیت تھی وہ اس حوالے سے تھی۔ لیکن اگر ان کا جو ایک سیڈیٹری جو ان کا ایک پورشن ہے اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں بھی انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جذبات کا اظہار کیا اور لوگوں کو رلا دیا، سکرینز پہ رلا دیا۔ رنگیلا کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، فہیم کچھ کہنا چاہیں گے یا پیکج؟ جی ہاں، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عروج دیا، اور جس میں بے شک ان کی انتھک محنت بھی شامل تھی۔ ان کے نام سے فلم جو ہے وہ ہٹ ہو جایا کرتی تھی، لوگ ان کا نام سنتے تھے اور فلم دیکھنے کو نکل پڑتے تھے۔ اتنا عروج کم ہی اداکاروں کو ملا ہے، اور
بس اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزاح میں جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی آرٹسٹ کے حصے میں اتنا فیم آیا. ایک رپورٹ ہے, آئیے چل کے وہ دیکھتے ہیں. ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا ہے, پیار ہوا تھا, دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. نامور مزاحیہ اداکار سعید خان المعروف رنگیلا کی تخلیقی شخصیت اپنے اندر کئی پہلو سموئے ہوئے تھی. وہ ایک برجستہ اداکار, گلوکار, ہدایت کار, پروڈیوسر اور مصنف تھے. رنگیلا نے فلم انڈسٹری پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ ان کے ذکر کے بغیر پاکستان کی فلمی تاریخ ادھوری رہے گی. گا میرے منوا گاتا جا رے, جانا ہے ہم کا دور. رنگیلا 1 جنوری 1937 کو افغانستان میں پیدا ہوئے. ذریعہ معاش کے لیے انہوں نے مصور چکے ہیں یا جو نہیں بھی ملے وہ ان کے کام کو دیکھ کر کام سیکھ رہے ہیں اور آج فیلڈ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ان جیسا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو شہرت اور کامیابی ملتی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ انہوں نے اپنا نام بھی رنگیلا رکھا ہوا ہے. بہت سارے ایسے لوگ, بلکہ ایک اور سینئر اداکاری ہیں اظہر رنگیلا صاحب, تو وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہے. اوکے, آگے بڑھتے ہیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا ہے صحت کے حوالے سے, خاص طور پہ دانتوں کی صحت کے حوالے سے. اور جس مہمان کے ساتھ آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں وہ مہمان اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم سب کی دانتوں کی حفاظت کے حوالے سے اور دانتوں کو صحت مند رکھنے کے حوالے سے بہت ساری معلومات مختلف پلیٹ فارم سے ہمیں ملتی رہتی ہیں. بہت سارے ایسے ڈینٹسٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں. مگر جو ہمارے یہ دوست ہیں انہوں نے ایسا ایک زبردست قسم کا کام کیا ہے. یہ چلے گئے ہیں جناب سینٹرل جیل کراچی, مطلب گرفتار نہیں ہوئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کیمپ لگائے اور وہ جتنے قیدی ہیں وہ وہاں پہ جو سٹاف کام کر رہا ہے ان لوگوں کے دانتوں کے حوالے سے, دانتوں کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے جن پہ ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی. ان کی دانتوں کی صحت, دانتوں کی درد, دانتوں کی تکالیف سے نجات دلانے کے لیے انہوں نے اپنی دن رات ایک کی ہوئی ہے. 15 مئی سے یہ کیمپ جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر علی حسین خان. السلام علیکم, کیسے ہیں برادر؟ تھینک یو فہیم بھائی, اللہ کا شکر ہے, بہت شکریہ. یہاں پر ٹھیک ہے, طبیعت تھوڑی تھکاوٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جب آپ کسی مشن پہ لگے ہوتے ہیں یا پھر کوئی چینج لا رہے ہوتے ہیں تو ایک تو شروع میں لوگ آپ کو بڑا وہ کرتے ہیں کہ مذاق کرتے ہیں, یار کہاں جیل جا رہے ہو اس انفلیشن کے دور میں, اس مہنگائی کے دور میں, کہاں سیلف فنڈ ایک کیمپ کرنے جا رہے ہو, چپ چاپ اپنا کلینک چلاؤ. پاکستان کے حالات ویسے ہی ایسے ہو رہے ہیں. یہ تھکاوٹ نہیں ہے, یہ مجھے لگتا ہے جیل سے واپس آنے کے بعد سارے ایسے ہوتے ہیں. تو خیر یہ ہے کہ سوچ اچھی ہو نا فہیم بھائی, تو اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ منزل آسان کر ہی دیتا ہے. اچھا, میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ
सेंट्रल जेल का जो कराची की जेल है उसका विजिट मैंने भी किया है और वहाँ पे हमने क्लिनिक्स भी देखे, डिस्पेंसरीज भी देखी हैं जिस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और मॉन्टेसरीज भी बच्चों की देखी, बच्चों का क्लिनिक अलग देखा, लेकिन एक डेंटिस्ट्री जो है उसकी कमी थी। देखिए सेंट्रल जेल के बारे में जैसे हम सब की राय यूजुअली होती है कि जेल का मतलब यह है कि पनिशमेंट की एक जगह, या लेकिन वो मुझे पनिशमेंट से ज़्यादा तरबियत गाह लगी है। पैशन, अच्छा, यूनिवर्सिटी एक कॉलेज ज़्यादा लगा है। एक्चुअली होना ऐसा ही चाहिए। ऐसे ही चाहिए। उसकी वजह यह है जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, एक तो पुलिस का जो रवैया है वहाँ पर, हमारा पुलिस को लेके कॉन्सेप्ट ये है, मैं अंदर भी ये कहता रहता हूँ कि हमें डर लगता है कि यार अगर कुछ नहीं भी है हमारे पास तो भी कुछ ना कुछ निकल ही आ जाएगा डर के मारे। अंदर जो पुलिस है वो ऐसा लगता है कि वाकई जो एक पुलिस का कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सेप्टेंस, प्रोटेक्शन, आपको इंटेग्रिटी, सारी चीजें अंदर नजर आती हैं और दे आर आउटस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। और उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी में ये कह रहा हूँ ना, किसी तरबियत गाह के प्रोफेसरों से कम नहीं है वो। तो फिल्मों के जेलर की तरह जेलर नहीं है। वैसे नहीं होती, बिल्कुल फिल्मों में तो बड़े खतरनाक किस्म के जेलर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। और अंदर गए तो फिर मैंने वहाँ पर इंग्लिश लर्निंग सेंटर देखा है, वहाँ पर अंग्रेजी सिखाई जा रही है, चाइनीज लर्निंग सेंटर है, चाइनीज सिखाई जा रही है फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, साथ ही साथ दस्तकारी का काम हो रहा है, आर्ट वर्क हो रहा है। मुझे बताया गया एग्जैक्टली पेंटिंग्स, मुझे बताया गया कि कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं, इनमेट्स हमारे, कि जिन्होंने लाखों रुपए अंदर पेंटिंग से बनाए हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है अंदर बैठ के। साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स कुछ प्रिजनर्स को मिली है बाहर जाने की। अनफॉर्चुनेटली अगर वो सज़ा उनकी ऐसी होती है कि वो अलाउ नहीं हो पाते, लेकिन यह है कि अंदर पढ़ाई ग्रेजुएशन तक कुछ लोगों ने अंदर बैठ के की है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके इसी दोबारा से आपके इसी जो आपने 10 रोज़ा कैंप लगाया इसके ऊपर वापस आएंगे, ब्रेक का टाइम है, लेकिन एक सवाल चाहिए, वो सवाल ये कि आपके जहन में ये आइडिया आया कैसे? क्योंकि न सिर्फ आप ये काम कर रहे हैं बल्कि रूट कैनाल हो गया, सर्जरी हो गई और जो दांत निकालना है, मतलब बेसिक चीज़ों के अलावा भी आप बहुत ऊपर से सर्जरीज के हवाले से भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये 10 रोज़ा कैंप आपने लगाया, आपके जहन में क्या चीज़ थी? क्या सिर्फ पैशन था या आगे भी आपका और कुछ इरादे हैं? सेंट्रल जेल कराची में इन्होंने आजकल कैंप्स लगाए हुए हैं, जितने भी कैदी हैं जो वहाँ पे बंद हैं लोग, उनके ऊपर उन्होंने ख़ास जो है वो अपनी तवज्जो दी और उनकी दांतों की सेहत के हवाले से काम कर रहे हैं। ये आइडिया कैसे आया और क्या काम कर रहे हैं, अपनी ज़ुबानी सुनाइए। आइडिया इस तरीके से आया कि मैंने किताब पब्लिश करवाई थी, इसको सैल्यूटोजेनिक अप्रोच टू ओरल हेल्थ प्रमोशन के नाम से, जिसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जो मुंह की सेहत है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अमीर, गरीब, प्रिजनर्स, जो बाहर हम जैसे लोग हैं, सबके लिए बराबर है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक सेटिंग बेस अप्रोच कहते हैं, यानी कि प्रिजन एक सेटिंग है, वहाँ जाके हमने ओरल हेल्थ प्रमोशन करनी थी। लेकिन देखें पाकिस्तान में डेंटल कैंप्स का कॉन्सेप्ट ये है कि चेकअप किया जाता है, दवाई लिखी जाती है और डेंटिस्ट के पास भेजा जाता है। हमने इस अप्रोच को चेंज करके जितनी मशीनरी थी वो हम अपने साथ लेके गए। अच्छा। मैं अपनी बायोमेडिकल टीम से मैंने बात की जो कि डेंटल क्लिनिक बनाती है कि आपने जाके विजिट करना है प्रिजन में, जो जो चीज़ें कमी बेशी है वो हम पूरी करेंगे, आप उसे ठीक करें, फंक्शनल करें, हम आके वहाँ कैंप करना चाहते हैं। वो लोग गए, उन्होंने जो है ना अपना बड़ा दिल करके उस कुर्सी को ठीक किया जो डेंटल चेयर थी, उसकी कवरिंग चेंज की, ट्यूबिंग चेंज की, वहाँ पर जो एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही थी उसको ठीक किया, स्टेलाइजर मशीन जो वहाँ पर एक प्रेशर कुकर टाइप का एक पड़ा हुआ था काम नहीं कर रहा था, उसको हटा के हमने B क्लास जो ISO स्टैंडर्ड सामान साफ करने की मशीन है वो वहाँ रखी है। फंक्शनल करने के बाद अब मसला था दांत लगाने के लिए एक लेबोरेटरी की जरूरत होती है जो दांत फिक्स दांत बनते हैं, तो अब जो मेन जो खर्चा होता है ना वो उसमें होता है, लेबोरेटरी का होता है। यानी आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो जिसमें ब्रिज बनते हैं, कवर बनते हैं, एग्जैक्टली, कवर बनता है, यस। तो अब इशू ये था कि साइज लेके जो उसमें तो टाइम भी लगता है, एग्जैक्टली। तो अब इशू ये था कि लेबोरेटरी का एक्सपेंस कौन बियर करेगा। तो फिर मैंने अपनी लेबोरेटरी वाले को फोन किया, मैंने कहा भैया मैं ये कैंप करने जा रहा हूँ और अल्लाह वास्ते कैंप है, इसमें कोई मेरा प्रॉफिट नहीं है, सारा कुछ उसको कॉन्सेप्ट अपना आइडिया पिच किया। ये सर डॉक्टर अली मेरी तरफ से लेबोरेटरी सर्विसेज आपको कम्प्लीटली फ्री हैं, जो करना है करें, निकालने लगाने वाले दांत या फिक्स दांत जिनका बिल क्लिनिकों में, फ़हीम भाई को पता है ये मरीज़ है मेरे, लाखों रुपए आता है, ठीक है, वो फ्री में दांत हम प्रिजनर्स को लगाएंगे और हमारे जो पुलिस के जो भाई हमारे उनको लगाएंगे। और उन्होंने सपोर्ट की। हम तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख से हमारा कैंप शुरू है, अभी तक तकरीबन 150 ब्रिज
लगा 150 ब्रिज मतलब जबरदस्त। ये मैं I can understand। ब्रिज यानी कि पूरे दांत हम पेशेंट के नाप ले चुके हैं, उनमें से तकरीबन 50% हम लगा चुके हैं। 25 तारीख तक कैंप जारी रहेगा। उसके बाद हमने 2 दिन वो रखे हैं जिनको दांत लगाने हैं हमने, वो एक्स्ट्रा है, वो हम बीच में किसी भी दिन हम जाके उनको लगाएंगे जब दांत बंद कर आ जाएंगे। अच्छा, हर रोज हम 60 से 70 मरीज के प्रोसीजर्स कर रहे हैं और अभी तक हम तकरीबन 450 मरीज प्रोसीजर्स वाले कर चुके हैं। Very nice। अच्छा, कंसल्टेशंस अलग हैं, जिनको हम चेकअप कर चुके हैं या दवाई देके हमने उनको फ्री कर अच्छा, दिया। मुझे ये भी बताइए, जैसे कि बताया कि कुछ जो वहाँ पे चीजें थी वो आपने उसको रीयूजेबल बनाया, लेकिन जो डेंटिस्ट्री में तो उनका अपने इंस्ट्रूमेंट भी बहुत होते हैं ना, वो सब मेरी क्लिनिक की तरफ से, वो क्लिनिक देखें, ये कम्प्लीटली सेटअप सेल्फ फंडेड, हमारे क्लिनिक ने इसको कम्प्लीटली, हमारे 4 क्लिनिक्स हैं कराची में, इन्होंने सेल्फ फंड किया है। कुछ चीज़ें कंस्ट्रेंट्स थी, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब सोच, मैंने आपको कहा ना कि अगर सोच अच्छी हो तो इंशाल्लाह रास्ते खुद ब खुद रास्ते बन जाते हैं। और ये मूव करना कोई छोटा टास्क नहीं था, मतलब देखिए। और दूसरी, मैं आपने यहाँ से मूव किया, अल्लाह ताला आपको आगे मूव करेगा। Exactly, जन्नत में आपके लिए जगह रखी है ना, और दीन में कैदियों के लिए, उनके लिए कुछ करना, इसकी बड़ी फजीलत है। बिल्कुल ऐसे ये देखें। और हर किस्म के वहाँ पर मरीज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था वहाँ पर। हैंडकफ वाले मरीज जो प्रिजनर्स, जो कि हाई रिस्क प्रिजनर्स हैं, वो भी आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, हर किस्म का। अच्छा, तो इसमें मैं पुलिस काम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, उन्होंने इजाज़त दी, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, उनकी ड्यूटियां हमारी वजह से बढ़ गई, क्योंकि मेरा 10 लोगों का तकरीबन स्टाफ है, 5 डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर ने ये बताइएगा, आपने अप्रोच कैसे की, आपने किस तरह से आपके जहन में ये आइडिया आया, या आपने किसी से बात की कि मैं ये जाके ये सर्विसेज? देखिए, आइडिया तो मैं यही कह रहा हूँ कि चीज़ें तो खुदा खुद दिल में डाल देता है। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को कि ओरल हेल्थ सबके लिए है, ये सोचते हुए जब मैं चला, और मैंने काफ़ी रिसर्च की इस पर कि क्या डेंटल कैंप कभी कोई प्रोसीजर्स के साथ जेल में कभी हुआ है। तो इंडिया में या फिर दूसरे मुल्कों में तो ये होता रहता है, वेस्ट में क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज हैं। पाकिस्तान में ये कभी भी इस किस्म का डेंटल कैंप नहीं हुआ जिसमें प्रोसीजर्स हुए। कोट लखपत जेल वगैरह में उसमें चेकअप होते रहते थे, सेंट्रल जेल में भी चेकअप हुआ है, लेकिन प्रोसीजर्स नहीं हुए। तो इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम ऐसे प्रोसीजर्स वाले कैंप पहले कर चुके हैं, चित्राल में लास्ट ईयर मैंने किया था, सक्सेसफुल रहा था, इसीलिए हमें एक आइडिया था कि उसको किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है। तो फिर हमने जब एसपी साहब को लेटर भेजा, एसपी साहब ने कहा कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, 3 साल से हम खुद इंतजार कर रहे थे। वो स्ट्रगल किस बात पे करते थे कि वो मरीजों को भेजते थे गवर्नमेंट अस्पताल, वो वहाँ से 2-2 साल का जो है ना प्रोसीजर, उसको एक रूट कैनाल के लिए उनको 2 साल तक बाहर जाना पड़ता था। इससे दोनों को तकलीफ होती थी, प्रिजनर को भी तकलीफ होती थी, साथ में जेल काम को, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच होता है। दूसरा यह है कि पूरी टीम उनके साथ जाती है, और एक रूट कैनाल के प्रोसीजर के लिए, जो कि एक विजिट आधे घंटे का प्रोसीजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। अनफॉर्चुनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से भी और आपसे भी कि दोबारा वक्त निकालें, इस पे हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। क्या आप आइंदा सालों में भी, आइंदा मतलब कुछ महीनों में भी ऐसा प्लान रखते हैं दोबारा? इंशाल्लाह ख़वातीन के जेल में हम अप्रोच करेंगे। अच्छा, अगर वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास फीमेल स्टाफ काफ़ी है, तो इंशाल्लाह अगर वहाँ पर इजाज़त मिलती है तो वहाँ पर, और अगर ये फार्मूला कामयाब रहता है कराची में, तो फिर दूसरे शहरों तक इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों, हमने आज डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाई और उन्होंने जो इरादा किया, जो काम कर रहे हैं, उस हवाले से हमने बात की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा भी इनसे वक्त लें और दोबारा आपसे मुलाकात करवाई जाए। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/news कैफे पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और उज़मा इजाज़ खान को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।